a Hellcat. Like a Hellcat. Dear student, our chapter 1 program sets, relations and functions. So topic 1 is sets. So topic 1 sets. The sets la properties என்னங்கறதெல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். எக்ஸர்சைஸ்ல சம் பார்த்திருக்கோம், எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம். So இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கறோம்னா example 1.7. Example 1.7 if n of a equal to 10 and n of a intersection b equal to 3, find n of a intersection b hold as intersection a. Find n of a intersection b hold as intersection a. இந்த வேலை கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும், n of last பார்ப்போம். உள்ள இந்த ப்ராக்கெட் உள்ள என்னது a intersection b hold as intersection a, அந்த வேலையை மட்டும் எடுக்கணும். a intersection b hold as intersection a. இதுல the first ப்ராக்கெட் பாருங்க, a intersection b hold as. So a intersection b hold as a dash union b dash using De Morgan laws. The De Morgan law என்ன இருக்கு, a intersection b hold as, இது வந்து காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன். a intersection b hold as equal to a dash union b dash, அதான் இங்க வந்து a dash union b dash intersection a. So now first step. So first step என்ன இருக்கும், using De Morgan law. Using De Morgan law. So second step using distributive law. So distributive law என்ன கொடுத்திருக்கு, a union b intersection c equal to a union b intersection a union c. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த a union வச்சுக்கணும். a union b அது ஃபர்ஸ்ட், அடுத்து a union c செகண்ட் பிராக்கெட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் a union b, செகண்ட் பிராக்கெட் a union c. ஸோ இந்த இன்டர்செக்ஷன் சென்டர்ல வந்துடும். This is distributive law. So using distributive law in second part. So for second என்ன பார்க்கிறோம், secondly a dash union b dash intersection a. So இதுக்கு எப்படி எடுத்தணும், இந்த யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் இருக்கு. அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும், a dash intersection a union b dash intersection a. So இதுதான் நீங்க பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் a dash intersection, அப்போ a dash intersection a இந்த யூனியன் சென்டர்ல வந்துரும், b dash intersection a. ஸோ இதை நீங்க தான் நீங்க வைக்கணும், பேஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த பேசிக்கை வச்சு பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஏன்னா நம்ம a யூனியன் சேர்த்து எடுத்துட்டோம், a யூனியன் b, a யூனியன் c. ஸோ இந்த இன்டர்செக்ஷன் சென்டர்ல இருக்கும். கேட்குதா? the intersection a dash intersection a, b dash intersection a. So the center le u பாருங்க, a dash intersection a. So a dash intersection a, suppose u equal to 1 2 3 4 5, a equal to 1 2 3, a dash equal to 4 5. So a dash, to find a dash intersection a dash, a dash intersection a equal to, so a dash intersection a empty set. In the reason there are no common elements in both a and a dash. So இது empty set of pi. அப்ப நீங்க என்ன செய்யணும், a dash intersection a dash by union, so b dash intersection a. So b dash intersection a equal to a minus b.
அதான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு a minus b equal to b dash intersection a. ஸோ இதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்கணும். ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணால் இந்த மாதிரி a b அடுத்து b dash இதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நினைக்கிற ஈஸியாக a minus b equal to b dash intersection a அப்படி ஈக்குவல் அப்படிங்கிற நீங்கள் நினச்சி கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ a minus b இப்போ a minus b என்னன்னு பார்க்கலாம். a minus b னா a minus a intersection b. இப்போ பாருங்க இது என்ன மீனிங்னா ஒன்லி a. பாருங்க நீங்க என்ன செய்யறது a என்ன செய்றோம் a minus என்ன இருக்கும் a intersection b. a minus a intersection a minus b. ஸோ இந்த ரெண்டும் சேம் மீனிங் தான். அப்போ a minus b equal to a minus of a intersection b. ஸோ இப்போ என்ன taking n on both sides. அப்போ நீங்க என்ன செய்றீங்க இத கார்டினாலிட்டி கேக்கு நீங்க என்ன செய்றீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ கார்டினாலிட்டி கொண்டா n of a intersection b hold as intersection a equal to n of a minus a intersection b. இன்னொன்னு பாருங்க a intersection b. சோ இது ரெண்டு இருக்குனா a and a intersection are distinct disjoint. சோ disjoint ஃபங்க்ஷனா இருந்துச்சுனா நீங்க என்ன பண்ணலாம் இத நீங்க n of a minus n of a intersection b அப்படி நீங்க என்ன சொல்லலாம். இப்போ a and a intersection are disjoint. Disjoint set ஆக இருக்கும்போது என்ன பண்றீங்க n of a minus n of a intersection b ன்னு சொல்றோம். இப்போ n of a is 10 minus n of a intersection b is 3. அப்ப 10 minus 3 equal to 7. Thank you. பாருங்க நான் திரும்பி இந்த சமம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். n of a 10 and n of a intersection b 3. Find n of a intersection b hold as a intersection b hold as intersection a. So in the first step டைரக்ட்டா நீங்க n of a n of வேல்யூ கண்டுபிடிக்க கூடாது. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிராக்கெட்ல இருக்க வேல்யூ மட்டும் எடுத்துங்க. a intersection b hold as intersection a. இப்போ நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த a intersection b hold as மட்டும் என்ன a dash union b dash using De Morgan law. So second step என்ன பண்ணோம் என்ன யூசிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா. ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா எப்படிங்கிற உங்களுக்கு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த பிளேஸ் நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லாவை யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அடுத்து என்ன பண்றீங்க நெக்ஸ்ட் a intersection sorry a dash intersection a equal to by a dash intersection a equal to by union of b dash intersection a. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும். இதுக்கு மட்டும் நீங்க என்ன செய்யுங்க ஏன்னா by. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றீங்க by union of b dash intersection a அப்படின்னா என்னதான் b dash intersection a. இது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ b dash intersection a equal to a minus b. ஸோ இதுக்கு ஈக்குவல் and a minus b equal to a minus of a intersection இதுக்கு ஈக்குவல். ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன செய்றீங்க taking n on both side. நீங்க என்ன எடுத்தீங்கன்னா n of a minus a intersection b. ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க a minus a intersection b அப்படிங்கிறது a and a intersection b are disjoint. சரி அப்ப disjoint ஆனா நீங்க என்ன செய்யலாம் a க்கு தனியா ஒரு n எடுக்கலாம் a intersection b க்கு என்ன செய்யலாம் n of n எடுத்துக்கலாம். ஸோ அப்ப n of a 10 n of a intersection b 3. ஸோ 10 minus 3 7. Thank you. Yes students, my example 1.8 part. If a equal to 1 2 3 4 and b equal to 3 4 5 6, find n of a intersection a union b into a intersection b into a and tau b. So நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் அதாவது கார்டினாலிட்டி கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் a b வேல்யூ கொடுத்துட்டு என்ன சொல்றாங்க n of a union b into a intersection b into a delta b. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணோம் a union b, செகண்ட் a intersection b, தேர்ட் a delta b. இந்த மூணு என்ன நம்ம வந்து என்ன சொல்ல தனித்தனியா கண்டுபிடிக்கிறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் a union b. சோ செட் a செட் b யூனியன். ஸோ ஏபி ஒரே செட் வந்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 அப்படின்னு வந்துடும். அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. ஸோ செட் ஏ அண்ட் செட் பி இன்டர்செக்ஷன். ஸோ இன்டர்செக்ஷன் மீன்ஸ் காமன் எலமெண்ட்ஸ். காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி, ஏ அண்ட் பி. ஸோ அப்போ 3 4 ரெண்டு டேர்ம்ஸ் மட்டும் தான் காமன். இப்போ 3 4 அது a minus b
B. A minus B. A minus B. So, B ல உள்ள இந்த term A ல இருக்குன்னு பார்க்கணும். 3 4. So, அது remainder terms 1 2. அதை மட்டும் எழுதினா போதும். அடுத்து B minus A. So, B is 3 4 5 6 minus 1 2 3 4. So, A ல உள்ள இந்த term B ல இருக்குன்னா 3 4. அது remainder terms 5 6. அது மட்டும் தான் வரும். So, intersection means common elements. Minus means என்ன செய்யணும்? A ல இருந்து B என்ன செய்யணும்? ஆமா B ல உள்ள terms ரிமூவ் பண்ணணும். B ல இருந்து A ல உள்ள terms ரிமூவ் பண்ணணும். So அதுல உள்ள remainder terms தான் என்னது A minus B, B minus A. And A delta B. So இப்போ இதுல இந்த சம்ல A union B value 1 2 3 4 5 6. A intersection B 3, 4. So question என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா A union B okay, A intersection B right, A delta B. So A delta B की formula A minus B union B minus A. அதனால தான் நம்ம எழுதிருக்கோம் A minus B, B minus A கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இந்த வேல்யூ இங்க எழுதுங்க A minus B 1, 2, B minus A 5, 6. So union. So இந்த ரெண்டு எழுதிருங்க union terms என்ன இருக்கும் 1 2 5 6 அப்படினா ஆன்சர் வரும். பாருங்க A union B, A intersection B, A delta B. இப்போ நம்ம ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா n ஆஃப் அப்படி என்ன செய்யணும் அப்படின்ற கொஸ்டின் அப்படியே என்ன செய்யுங்க ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிட்டு n ஆஃப் A யூனியன் B இன்ட்டு A இன்டர்செக்ஷன் B இன்ட்டு A டெல்டா B. இது நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா n ஆஃப் A யூனியன் B இன்ட்டு n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B இன்ட்டு n ஆஃப் A டெல்டா B. ஸோ அவங்க நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த n ஆஃப் வேல்யூ வேணும். அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் A யூனியன் B. A யூனியன்ல நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது 1 to 6 6 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. அப்ப n of A union B 6 elements. A intersection B 3, 4 2 elements இருக்கு. அப்ப n of A intersection B equal to 2. n of A delta B equal to 4. 6 to 4. அப்ப நினைச்சிருங்க 6 into 2 into 4. இத நீங்க மல்டிப்ளைனா என்ன 6 2s are 12, 12 4s are 48. Thank you. Dear student, exercise 1.1. Exercise 1.1. Exercise 1.1 is the sum. If n of P of A equal to 1 or 2 4, n of A union B equal to 15, and n of B of A equal to 32, find n of A intersection B. So now n of A intersection B கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் given n of P of A equal to 1 or 2 4. அப்போ n of P of A equal to 1 or 2 4. n of P of A க்கு ஃபார்முலா 2 பவர் m. இதுக்குரிய ஃபார்முலா 2 பவர் m equal to 2 பவர் 10. எப்படி இருந்துச்சு இங்க பாருங்க 8 டிவைட் பண்ணிருங்க. இது 5 1 2 2 2 2s are 4, 5 2s are 10, 6 2s are 12, 2 1 2 2s are 4, 8 2s are 16, 2 6 2s are 12, 4 2s are 2, 3 2s are 2 2s are 2, 1 2s are 6 2s are 2, 8 2s are 16, 4 2s are 8, 2 2s are பாருங்க 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 are 10 times. 2 10 times. Upon 2 power 10. So 2 power m equal to 2 power 10. Therefore, base equal then if base equal then power equal. So m equal to 10. So m is n of A. n of A is 10. And n of B of B equal to 32. n of B of B equal to 32. So 32 2 power 5. 32. 32 na 2 power 5. You full 2 power 5. 2 2s are 4, 4 2s are 1 2 3 4 5. 2 power 5. So base equal, then power equal. Our L equal to 5.
therefore n of b equal to 5. So இங்க n of b of a 1 or 2 4. So n of a equal to 10. So n of p of b 32. So n of b, so n of b 5, and therefore n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. So நீங்க என்ன செய்யணும், using formula. இந்த formula நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க. formula யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன இருக்கும், n of a union b equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. So n of a union b is 15 equal to n of a is 10, n of b is 5 minus n of a intersection b. So and 15 equal to 10 plus 5 15 minus n of a intersection b. So the n of a intersection left side பண்ணுங்க. அப்ப இது minus n of plus n of left side. அப்ப n of a intersection b equal to 15 minus right side வரும். 15 minus 15 0. இப்போ லாஸ்ட் என்ன செய்றோம், answer n of a in the intersection b equal to 0. Thank you. Dear student, example 1.2 பார்க்கிறோம். Example 1.2 important question. பாருங்க. In a survey of 5,000 persons in a town, it was found that 45% of the persons know language A, 25% know language B, 10% know language C, 5% know language A and B, 4% know languages B and C, and 4% know languages A and C. If 3% of the persons know all three languages, find the number of persons who know only language A. So the question பாருங்க, in a survey of 5,000 persons in a town. So town of 5,000 persons இருக்காங்க, அவங்க சர்வே இருக்காங்க. It was found that 45% of persons know language A. ஒரு 45% persons என்ன தெரியும், language A தெரியும். 25% language B தெரியும். 10% know language C. 5% know languages A and B. So அந்த 5% people செஞ்சுறாங்க A language B, ரெண்டு language தெரியும். So 4% know languages B and C. B C ரெண்டு language நிச்சயம் 4% people தெரியும். And 4% know languages A and C. 4% என்ன இருக்கும், A C ங்கற ரெண்டு language நிச்சயம் தெரியும். If 3% of the persons know all the three languages, so 3% of persons என்னங்கறாங்க 3 languages தெரியும், A B C தெரியும். ஆக்சுவலா கரெக்ட்டா சொல்றதா A intersection B intersection n of A intersection B intersection C அந்த மாதிரி இருந்துச்சுனா 3%. Find the number of persons who knows only language A. இவங்க கொடுத்திருக்கிறது பாருங்க, 45% of language A ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. நான் क्वेश्चन இருக்கு, find the number of persons who know only language A. A மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. language A மட்டும் தெரிஞ்ச என்ன number of persons என்னங்கறத பார்க்கணும். எங்க அப்படினா இங்க டவுன். சோ இது எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன், given that n of A equal to 45% of 5,000. என்ன மீனிங், n of A என்னங்கறத பார்க்கணும். n of A n of B ங்கறத பார்க்கணும். இது வந்து 45%, அதாவது 5,000 people 5,000 persons 45% வந்து நான் லாங்குவேஜ் A. அப்போ நீங்க एक्चुअली எப்படி ஆன்சர் பண்ணனும், இது நம்ம எப்படி பண்றோம், n of A equal to 45% of 5,000. 5,000ல 45% வேற என்னங்க A ங்கற லாங்குவேஜ் தெரியும். அப்ப நம்ம எப்படி எழுதுறோம், 45% அப்போ 45 by 100 into 5,000. So you know the 0 ல கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 45 into 500 sorry 50, 45 into 50 2250. So similarly
n of b equal to, so இதே ப்ரொசீஜர் பண்ணி அடுத்துல கண்டுபிடிங்க. இப்போ n of b equal to என்ன செய்யணும்? n of b க்கு b லாங்குவேஜ் 25% இருக்கு. அப்ப என்ன செய்யணும்? 25 by 100 into 5000. So n of c, so n of c is 10%, about 10% of 5000. So அப்ப n of a 45% of 5000, n of b 25% of 5000, n of c 10% of 5000. So similarly n of b equal to 1250, n of c equal to 500. So நீங்க என்ன செய்யணும்? நான் ஷார்ட்கட்டா ஆன்சர் எழுதியிருக்கிறேன். நீங்க n of b எப்படி கண்டுபிடிச்சோமோ இதே மாதிரி என்ன n of b n of c நீங்க என்ன டீடைலா தான் நீங்க செய்யணும், ஆன்சர் பண்ணணும். நான் ஷார்ட்டா எழுதிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க என்ன டீடைலா ஆன்சர் பண்ணுங்க. அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க. இது மாதிரி தான் இருக்கு. n of a intersection b, both a and b, a b அப்படி ரெண்டு லாங்குவேஜ் யார் இருக்குன்னா 5%. அப்போ 5% னா என்ன? 5% of 5000. So 5% of 5000 is 250. So n of b intersection equal to n of p intersection c. p intersection c வந்து 4%. அப்போ 4% of 5000. Yeah, 4% of 5000 is 200. So similarly, n of a intersection c 200. Last 3%. About 3% of 5000. About 3 by 100 into 5000 equal to 150. So என்ன பண்றீங்க? n of a, n of b, n of c, n of a intersection b, n of எல்லாமே நம்பர் ஆஃப் கார்டினாலிட்டி செட்டுக்கு கார்டினாலிட்டியாக என்ன கன்வெர்ட் பண்ணணும். So finally the number of persons known only language a is. So இப்போ ஃபார்முலா என்ன மீனிங்? n of a intersection p dash intersection c dash. So நீங்க என்ன பண்ணணும்? இருக்கும் a b c. So நீங்க a மட்டும் வேணும் அப்படினா இது மட்டும் தான் இருக்கும். only a. இதான் நம்ம क्वेश्चन கேக்குறாங்க. only a. அத நீங்க எதை நெக்லெக்ட் பண்ணனும்? b c. அத நீங்க என்ன செய்யணும்? டெலீட் பண்ணனும். அதான் வெச்சிருக்கோம் n of. இதுக்கு மட்டும் நம்பர் ஆஃப் கேக்குறாங்க. சோ இந்த பர்టిక్యులர் பார்ட் தான் நம்பர் ஆஃப். n of a intersection p dash intersection c dash equal to n of இந்த p dash intersection c dash அப்படிங்கிறது a dash intersection p dash equal to a union b whole dash. a union b whole dash. p intersection p dash intersection c dash equal to p union c whole dash. So n into is not such into a intersection p dash intersection c dash equal to another p union c whole dash. So using De Morgan law. Next, n of a intersection b union c whole dash. So a intersection b equal a minus a intersection b union c whole dash be equal. என்ன மீனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல டேஷ் இருக்கு பாருங்க. இல்ல டேஷ் இருந்தா இந்த ஸ்டெப் நீங்க என்ன செய்யணும் எழுதணும்? n of a minus a intersection b union c. So next இங்க டேஷ் இருக்கறனால இந்த ஸ்டெப் வரணும். சோ இத நீங்க நிறைய என்ன செய்யணும்? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். இந்த பிளேஸ் இல்ல நீங்க உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா கேட்டுக்கலாம். So a minus into a intersection b union c and so இப்போ நீங்க என்ன செய்றீங்க? இந்த n வந்து நீங்க உள்ள கொண்டு போறீங்க. உள்ள n of a minus n of இப்படி நீங்க என்ன செய்யணும்? எழுதணும். அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படினு சொன்னா a minus இந்த ரெண்டு டேர்மும் எப்படி எழுதுறீங்க சொன்னா disjoint set. So disjoint set ஆ இருந்தா n of a minus n of then n of a minus n of இங்க பாருங்க a intersection b union c. a intersection b union c இதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும்? using
distributive law யூஸ் பண்றீங்க using distributive law. So A intersection B union A intersection C. So நீங்க என்ன செய்யலாம் using distributive law. So next n of A minus union இருக்கு பாருங்க A intersection B union A intersection C. இந்த யூனியன் அப்படின்றதுனால என்ன பண்றீங்க இது வந்து நீங்க வந்து n of so யூனியன் அப்படின்னு வந்துச்சா நீங்க என்ன செய்யலாம் இது வந்து பிளஸ் நினைச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் இந்த n ஆஃப் உள்ள கொண்டு போயிருங்க. உள்ள கொண்டு போனீங்கன்னா n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B பிளஸ் n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் C. ஸோ யூனியன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பிளஸ் அண்ட் தென் n ஆஃப் A மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B மைனஸ் n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B plus n of A intersection B intersection C. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரும் உங்களுக்கு இது எப்படி சார் இருந்துச்சு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் இதே ப்ராக்கெட் வச்சு பண்ணணும். பாருங்க எப்படி இருக்கும் என்னன்னா ஸோ இந்த ஸ்டெப் அப்படியே இங்கே பாருங்க ஸ்டாப் பண்ணு தம்பி. dear student இந்த ஸ்டெப் பாருங்க n of A intersection B union C அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ஷார்ட் இதை மட்டும் நீங்க ஃபார்முலா எழுதினாலே போதும். இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னா அது ஆக்சுவலா என்ன இருக்கும் A intersection B union C அப்படிங்கிறத நீங்க ஆக்சுவலா எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா A intersectionனா n of A intersection B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B A union B. ஸோ இந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் இங்கே இருக்கும் n ஆஃப் போட்டு வச்சுருங்க n ஆஃப் A intersection B plus n ஆஃப் A intersection C minus n ஆஃப் மைனஸ் A intersection B intersection C இருக்கும். நீங்கள் இப்போ என்ன செய்றீங்க n உள்ள கொண்டு போகும்போது என்ன ஆகும் n ஆஃப் A intersection B minus n ஆஃப் A intersection இது என்ன ப்ளஸ் மாறிடும். ஸோ இங்கே முன்ன இருக்கும் முன்ன மைனஸ் இருக்கும். இந்த மைனஸை உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த ரெண்டு மைனஸ் ஆயிரும் இது ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ மைனஸ் இது ப்ளஸ் தான் என்ன செய்யும் இந்த பிளேஸ் நிச்சயம் மாறிடும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் n ஆஃப் A வேல்யூ 2250 n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B 250 n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் C 200 n ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B இன்டர்செக்ஷன் C 150. therefore n of A intersection B dash intersection C dash equal to 1950. இது உங்களுக்கு நிச்சயம் ஆன்சர் வரும். ஸோ இந்த சம்ம நான் உங்களுக்கு திரும்பி நிச்சயம் லைட்டாக ஞாபகப்படுத்துகிறேன். இதில் வந்து நான் இங்கே ஷார்ட்டாக தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கிறேன். இது நீங்கள் என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எழுதணும். n of A மெத்தடில் தான் நீங்கள் n of B n of C n of A எல்லாமே இந்த ஃபஸ்ட்டு மெத்தடை பயன்படுத்தி நான் சிமிலர்லி போட்டேன். நீங்கள் சிமிலர்லின்னு அப்படி எழுதாமல் என்ன ஃபுல் டீட்டெயில்டாக நீங்கள் என்ன நோட்டில் எழுதுங்க. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸுக்கு ஒன்லி லாங்குவேஜ் A இஸ் n of A intersection B dash intersection C dash equal to n of. இதில் நீங்கள் இந்த ஒரு பிளேஸ் இந்த this part using De Morgan law. ஸோ De Morgan law யூஸ் பண்ணிங்கன்னா A dash intersection B dash இருக்கும் A union B holders அதான் P union C holders. ஸோ நம்பர் ஆஃப் நீ பாருங்க இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம். A இன்டர்செக்ஷன் B யூனியன் C ஹோல்டர்ஸ் இதுக்கு ஈக்குவல் A மைனஸ் A இன்டர்செக்ஷன் B யூனியன் C ஈக்குவல். இதை நீங்கள் இங்கே டேஷ் இருக்கனால நீங்கள் என்ன இந்த ஸ்டெப்பு தான் நீங்கள் என்ன எழுதணும். அடுத்த ஸ்டெப் அது என்ன மீனிங் கொண்டு வரோம் A இன்டர்செக்ஷன் B யூனியன் C ஹோல்டர்ஸ் அப்போ இன்டர்செக்ட் ஆகணும். ஆனால் B யூனியன் C நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். அப்போ ரிமூவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் ஆக்சுவலாக A மைனஸ் ஆஃப் A இன்டர்செக்ஷன் B யூனியன் C தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும். அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்துருங்க. இப்போ என்ன நினைச்சிருங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக கார்டினாலிட்டி செட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துடுது n ஆஃப் A மைனஸ் n ஆஃப். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் நினைச்சிருங்க இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். யூஸ் பண்ணீங்கன்னா n of A intersection B minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C. So n of A value and n of A intersection B, n of A intersection C, last n of A intersection B intersection C. So your result 1950. Thank you.